Good morning, children. Welcome back to our English class. Children, last class we have learned that nature sometimes soothes us and shares our pain, haven't you? This chapter we can see that how nature acts as a guide, motivator, teacher, and a mentor for man. Before starting the lesson, I will just introduce the characters of this story. They are Terendi, an old cobbler; Fiocla, a little girl of 6; and Danilka, Fiocla's brother. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ടീച്ചറായും ഒരു ഗൈഡായും ഒരു മോട്ടിവേറ്ററായും തീരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് 3 ക്യാരക്ടേഴ്സാണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ടെറിൻഡി ആൻ ഓൾഡ് കോബ്ലർ, ഒരു വയസ്സായ ചെരുപ്പുകുത്തിയാണ്. ഫയോക്ല, എ ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഓഫ് 6, 6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ഡനിൽക്ക ഫയോക്ലയുടെ ബ്രദറാണ്. ഇവരാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അവർ ലെസൺ. A day in the country. Between 8 and 9 o'clock in the morning, a dark leaden-colored mass is creeping over the sky towards the sun. There is a sound of faraway rumbling. A warm wind frolics over the grass, bends the trees, and stirs up the dust. In a minute, there will be rain, and a real storm will begin. The chapter begins with the rainy atmosphere of the nature. That is, the changes in the atmosphere before raining. A dark leaden-colored cloud is moving over the sky towards the sun. അതായത് ഒരു ലെഡ് കളറുള്ള ഡാർക്കായിട്ടുള്ള മേഘം പതുക്കെ സൂര്യൻ്റെ നേർക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റംബ്ലിംഗ് സൗണ്ട് ഈസ് ഹിയറിംഗ്. റംബ്ലിംഗ്, ഒരു മുഴക്കം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എ വാം വിൻ മൂവ്സ് ദി ഗ്രാസ്, ബെൻഡ് ദി ട്രീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേഴ്സ് ദി ഡസ്റ്റ്. ഒരു ചൂട് കാറ്റ് പൊടി പറത്തിക്കൊണ്ട് മരങ്ങളെയും ചെടികളെയും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഓൾ ദി ഫെമിലിയർ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ അസ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണ്. Okay, we can move to next paragraph. Fiocla, a little girl of 6, is running through the village looking for Terendi, the cobbler. The white-haired, barefoot child is pale. Her eyes are wide open. Her lips are trembling. Fiocla, a little girl of 6, a 6-year-old girl is running through the village. She was looking for somebody. She was looking for Terendi, the old cobbler. The girl, appearance of the girl is white-haired, barefoot means without chappals. ഒരു ചെരുപ്പൊന്നുമിടാതെ വെള്ള തലമുടിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ. ചൈൽഡ് ഈസ് പെയിൽ. ഷി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ, ടെറിൻഡിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ്. ഹെർ ഐസ് ആർ വൈഡ് ഓപ്പൺ, ഹെർ ലിപ്സ് ആർ ട്രംബ്ലിങ്. അതായത് കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തുറിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വിറകൊള്ളുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ. ആ കുട്ടി എന്തോ അപകടം, എന്തോ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് ടെറിൻഡിയെ നോക്കുന്നത്. Okay. Uncle, where is Terendi? She asks everyone she meets. No one answers. They are all preoccupied with the approaching storm and take refuge in their huts. At last she meets Terendi's bosom friend. Uncle, where is Terendi? At the kitchen garden, answers he. The girl runs behind the huts to the kitchen gardens and there finds Terendi, the tall old man with a thin pockmarked face, with long legs and bare feet, dressed in a woman's tattered jacket, and standing near the vegetable plots, looking with drowsy eyes at the dark storm cloud. On his long crane-like legs, he sways in wind. This girl is running through the village and she is asking where is Terendi to everyone she meets. She asks everybody where is Uncle Terendi. At last she met her Terendi's bosom, close friend. At last she met Terendi's close friend. അങ്ങനെ ടെറിൻഡിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണുകയാണ് ഈ കുട്ടി. ഷീ ആസ്ക്, അങ്കിൾ വേർ ഈസ് ടെറിൻഡി, എവിടെയാണ് ടെറിൻഡി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ദെൻ ദാറ്റ് മാൻ ആൻസേർഡ് അറ്റ് ദി കിച്ചൺ ഗാർഡൻ. കിച്ചൺ ഗാർഡനിലുണ്ട് എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ കുട്ടി കിച്ചൺ ഗാർഡനിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഷീ മെറ്റ് ടെറിൻഡി. അപ്പോൾ ടെറിൻഡിയുടെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് പറയുന്നത്.
He was a long old man, a tall old man with a thin pockmarked face. അതായത് കൂർത്ത മുകളുള്ള ഒരു വയസ്സായ ഉയരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആര്, ടെറിൻറ്റി. വെരി ലോങ് ലെഗ്സ്, വലിയ നീട്ടത്തിലുള്ള കാലാണ്, അതായത് ഹൈറ്റിലുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ആൻഡ് ബെയർ ഫീറ്റ്, ചെരുപ്പ് ഇല്ല. ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ എ വിമൻസ് ടാറ്റേഡ് ജാക്കറ്റ്, അതായത് ഒരു കീറിയ ഒരു ജാക്കറ്റ്, ഓവർകോട്ട്, സ്ത്രീകളുടേത് പോലത്തെ ഒരു ഓവർകോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദി വെജിറ്റബിൾ പ്ലോട്ട്സ്. ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദി വെജിറ്റബിൾ, അതായത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ, അതായത് കൃഷി വെജിറ്റബിൾ വളരുന്ന അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ലുക്കിംഗ് വിത്ത് ഡ്രൗസി ഐസ് ദി ഡാർക്ക് സ്റ്റോം ക്ലൗഡ്. ഹി വാസ് വാച്ചിങ് the cloud. On his long crane legs he sways in the wind, and wind was moving his legs also. അതായത് ആ കാറ്റത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് നമുക്ക് തോന്നാം. അങ്കിൾ ടെറിൻറ്റി, ദി വൈറ്റ് ഹെഡഡ് ഗേൾ, addresses him. Uncle darling. Terendi bends down to Fayokla, and his grim face overspread with a smile such as come to people's faces when they look at something little foolish, absurd, and warmly loud. Then she called uncle, and Terendi, very amiable, very lovable look, he asked, "What happened, my dear girl?" He പാറ്റഡ് ഹെർ, അതായത് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് മോളെ എന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ കുഞ്ഞുകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആര്, അങ്കിൾ ടെറിൻറ്റി. "Oh, 5 o'clock," he says, lip-sync tenderly. "Where have you come from?" Uncle Terendi says 5 o'clock with a sob. "Brother Danilka had an accident. Come along." "What sort of accident?" "Oh, what thunder, holy, holy, holy. What sort of accident?" In the Count's cause, Danilka struck into his hands into the hole that he can't get into it. "And come along, uncle. Be kind and pull the hand out." Then Fayokla came near Terendi, and she told Uncle Terendi, "Please help me. Brother Danilka has had an accident." അതായത് ബ്രദറിന്, എൻ്റെ സഹോദരന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി. അപ്പോൾ ടെറിൻറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്, എന്ത് ആക്സിഡൻറ്റ്, മൈ ഗോഡ്, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്, വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്? ദെൻ ഷീ ആൻസേർഡ്, ഡാനിൽക്ക എന്താ ചെയ്ത, ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോളിലേക്ക്, ഒരു ദ്വാരത്തിലേക്ക് കൈയിട്ടു. ആ കൈ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ കൂടെ വേഗം വരൂ, ഹെൽപ്പ് മീ. He wanted to get a cuckoo's egg out of the hole for me. Then uncle asked, "Why did he put his hands in the hole?" Then she answered, "He wanted to get a cuckoo's eggs out from the hole for me." എനിക്ക് വേണ്ടി കുക്കു, അതായത് ഒരു പക്ഷിയുടെ മുട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹോളിൽ കൈയിട്ടതാണ്, തിരിച്ച് കൈയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. "The day has hardly begun and already you are in trouble." Terendi shook his head. Terendi comes out of the kitchen garden and begins striding down the village street. He walks quickly without stopping, looking from side to side. 5 o'clock can hardly keep up with him. Then Uncle Terendi, he was little bit he told, "The day has ഹാർഡ്ലി ബിഗൻ." അതായത് ഒരു ദിവസം ആരംഭിച്ചേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇമാതിരി പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തോ എന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്കിൾ ടെറിൻറ്റി മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഹി കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഹി വാക്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ദി ഗേൾ. അതായത് ഈ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അങ്കിൾ വേഗം മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. 5 o'clock ഈ അങ്കിളുടെ പിന്നാലെ എത്താൻ, ഷീ ഹാർഡ്ലി കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഹിം, ഷീ ക്യാൻ ഹാർഡ്ലി കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഹിം, അതായത് ഇയാളുടെ പിന്നാലെ എത്താൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. The clouds have by now covered the sun, and soon afterward there is not a speck of blue left in the sky. It grows dark. "Holy, holy, holy," whispers 5 o'clock, hurrying after Terendi. The first raindrops, big and heavy, lie dark dots in the dusty road. A big drop falls in 5 o'clock's cheeks and glides like a tear down the chin. Then clouds have by now covered the sun. Now clouds covered the sun. ഇപ്പോൾ സൂര്യനെ മൊത്തം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യനെ മൊത്തം മേഘങ്ങൾ മറച്ചു. ആകെ ഒരു തരി നീല കളർ പോലും ആകാശത്ത് കാണാനില്ല, മൊത്തം ഇരുണ്ട നിറമാണ്. ദെൻ ദിസ് ഗേൾ, ഷീ അഫ്രൈഡ് അലോട്ട്, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ഷീ അഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ഷീ സാഡ്, "ഹോളി, ഹോളി, 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 ഹോളി" എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഹറീഡ് ആഫ്റ്റർ ടെറിൻറ്റി, ടെറിൻറ്റിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്. ദെൻ എ ഫസ്റ്റ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫാൾസ്, ഒരു വലിയ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് പെട്ടെന്ന് നിലത്തേക്ക് വീഴാണ്. അതായത് ആ ഡസ്റ്റ് പൊടി പിടിച്ച റോട്ടിലേക്ക് ഒരു വലിയൊരു റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് വീഴാണ്. ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പ്
എന്ത് ഫയോക്ലയുടെ കവിളിലും വീണ് നിലത്തേക്ക് ഒഴുകി നീങ്ങി തുടങ്ങി. ദ റെയിൻ ഹാസ് ബിഗൺ മട്ടേഴ്സ് ദി കോബ്ലർ. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഫയോക്ല ലിറ്റിൽ ഗേൾ. ദ ഗ്രാസ് ആൻഡ് ദി ട്രീസ് ആർ ഫെഡ് ബൈ ദി റെയിൻ ആസ് വി ആർ ബൈ ബ്രെഡ്. And as for the thunder, don't be frightened, little girl. Why should it kill a little thing like you? Then this cobbler consoles the girl, and he told the girl, don't worry, don't be upset, I will help you, don't be afraid of the rain. നീ മഴയെയും ഈ ഇടിവെട്ടിനെയും പേടിക്കണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഴ പെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ ചെടികൾക്കും മരങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമാണ് ഈ വെള്ളം, മഴ. അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ്. ആൻഡ് ആസ് ഫോർ ദി തണ്ടറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇടിവെട്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എഫക്റ്റ് യു. നിന്നെ പേടിപ്പിക്കില്ല, നിന്നെ ഫ്രൈറ്റൻ ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല, പേടിപ്പിക്കില്ല. വൈ ഷുഡ് ഇറ്റ് കിൽ എ ലിറ്റിൽ തിങ് ലൈക്ക് യു? അതായത് നിന്നെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ആസ് സൂൺ ആസ് ദി റെയിൻ ബിഗിൻസ് ദി വിൻഡ് ഡ്രോപ്സ്. ഓൺലി സൗണ്ട് ഈസ് ദി പാറ്റർ ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പിംഗ് ലൈക്ക് ഫൈൻ ഷോട്ട് ഓഫ് യങ് ray and parched rock. We shall get soaked, Fayokla mutters sternly. There won't be a dry spot left on us. Oh, my grill, and it ran down my neck. But don't be afraid, don't be frightened, silly. The grass will be dry again, the earth will be dry again, and we shall be dry again. There is a same sort for us all. Then as soon as the rain begins, the wind drops. അതായത് മഴ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാറ്റ് നിന്നു. ആൻഡ് ദി ഓൺലി സൗണ്ട് they can hear the sound of the rain. അതായത് ആകെ മഴയുടെ ഒച്ച മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് the both of them get soaked in the rain. അതായത് രണ്ടുപേരും മഴയിൽ നനഞ്ഞ് കുതിർന്നു. സോക്ഡ് എന്നുള്ളത് വേർഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഷവർ എന്നുള്ള പോയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും മഴയിൽ കുതിർന്നു. അപ്പോൾ ടെറിൻ്റെ ഈ കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. ഡോൺ വറി ഗേൾ, ഈ മഴയൊക്കെ നിൽക്കും, നമ്മൾ ഈ മഴ നിൽക്കും. ആൻഡ് ഗ്രാസ് വിൽ ബി ഡ്രൈ അഗെയിൻ, പുല്ലുകൾ വീണ്ടും ഉണങ്ങും. അതുപോലെ എർത്ത് വിൽ ബി ഡ്രൈ അഗെയിൻ, എർത്തും ഭൂമിയിലെ വെള്ളവും വറ്റി ഭൂമിയും ഉണങ്ങും. അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ മേലെ വെള്ളവും വറ്റും. വി ഷാൽ ബി ഡ്രൈ അഗെയിൻ, ഡോൺ വറി. എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് some 14 feet long gleams over their head. There is a loud peal of thunder, and it seems 5 o'clock that something big, heavy and round is rolling over the sky and tearing it open exactly over her head. Then a heavy sound of thunder heard. 5 o'clock frightened. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇടിവാൾ മിന്നണതും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ ആകാശത്ത് വളരെ വലിയൊരു ഇതിൽ പോണത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെയുള്ള ഒരു സൗണ്ടും ഒരു ഇടിവാളും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. 5 o'clock കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്. ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് സം 14 feet ലോങ് ഗ്ലെയിംസ് ഓവർ ദർ ഹെഡ്. അവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് അത് പോയത്. 5 o'clock പറയാണ് ഹോളി ഹോളി ഹോളി. ദെൻ സേസ് ടെറിൻഡി, ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രം സ്പൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് തണ്ടേഴ്സ്. Terindi and 5 o'clock's feet are covered with lumps of heavy wet clay. It is slippery and difficult to walk, but Terindi strides on more and more rapidly. The weak little girl is breathless and ready to drop. അതായത് 5 o'clock's and Terindi's and 5 o'clock's feet are covered with mud. അവരുടെ കാലിലൊക്കെ ഈ ചെളി, നിറയെ ചെളിയായി. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വാക്ക് ഫോർ ദം. അതായത് അവർക്ക് നടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇറ്റ്സ് സ്ലിപ്പറി, അതായത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴയും ചെളിയൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെളി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ദെൻ ഓൾസോ ടെറിൻഡി വോക്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ടെറിൻഡി എന്നാലും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഗേൾ ഈസ് ബ്രത്ത്ലെസ് ആൻഡ് റെഡി ടു ഡ്രോപ്പ്. ഈ കുട്ടിക്ക് ടെറിൻഡിയുടെ ഒപ്പം എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, വീഴാനാണ് പോകുന്നത്. But at last they go into the count's copse and watch the trees stirred by the gust of wind and drop a perfect waterfall upon them. Terindi stumbles over the stumps and begins to slacken his pace. Whereabouts is Danilka? He asks. Lead me to him. 5 o'clock had seemed to get thicker, and after going a quarter of a mile past Danilka, her brother, a little fellow of 8 with hair as red as otter and a pale, sickly face, stands leaning against a tree and with his head on one side, looking sidewise at the sky. In one hand he holds his shabby old cap, and the other is hidden in the old lime tree. The boy is gazing at the stormy sky and apparently not thinking of his trouble.
Then at last they reached the place, and the trees, all the trees are washed by the rain. And and when they reached there, a heavy waterfall falls upon their head. അതായത് മരങ്ങളിന്മേലുള്ള വെള്ളങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ തലയിലേക്ക്, കാറ്റ് വരുമ്പോൾ തലയിലേക്ക് വീഴില്ല, അതേപോലെ വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ദെൻ ഹി ആസ്ക് വേർ ഇസ് ഡെനിൽക്ക. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഡെനിൽക്ക. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഡെനിൽക്ക ബ്രദറിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ബ്രദറിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെനിൽക്കയുടെ അപ്പിയറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. എ ലിറ്റിൽ ഫെല്ലോ ഓഫ് 8 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഹെയർ ആസ് റെഡ് ആസ് ഓക്ക്, അതായത് റെഡ് കളറുള്ള ഹെയർ ആണ്. പെയിൽ സിക്ലി ഫേസ് ആണ്, അതായത് വിളറിയ ഒരു വിഷാദമുള്ള മുഖമാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ലീനിങ് എഗൻസ്റ്റ് ട്രീ, അതായത് ഒരു മരത്തമ്മയ്ക്ക് ചാരി നിൽക്കുകയാണ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഇടിവെട്ടും ഇടിമിന്നലും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കുട്ടി അകപ്പെട്ട ട്രബിളിനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് നോക്കി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഹിയറിംഗ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് സീയിങ് ദി കോബ്ലർ ഹി ഗീവ് സിക്ലി സ്മൈൽസ് ആൻഡ് സെഡ്, എ ടെറിബിൾ ലോട്ട് ഓഫ് തണ്ടർ ടെറിൻഡി, ഐ ഹാവ് നെവർ ഹേർഡ് സോ മച്ച് തണ്ടർ ഇൻ ഓൾ മൈ ലൈഫ്, ആൻഡ് വേർ ഇസ് യുവർ ഹാൻഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ, പുൾ ഇറ്റ് ഔട്ട് പ്ലീസ് ടെറിൻഡി. അപ്പോൾ ടെറിൻഡിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടി പറയാണ്, ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ആൻഡ് ഹിയർ സച്ച് എ തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അത്രയും ഇടിവാളും മിന്നലും കണ്ടിട്ടില്ല. അത് എന്തൊരു ടെറിബിൾ തണ്ടറാണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദെൻ ടെറിൻഡി ആസ്ക് വേർ ഇസ് യുവർ ഹാൻഡ്, നിൻ്റെ കൈ എവിടെയാണ്. അപ്പോൾ പറയാണ്, ഇൻ ദ ഹോൾ പ്ലീസ് പുൾ ഇറ്റ് ഔട്ട്, അതായത് ഈ ഹോളിലാണ്, വേഗം ഒന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ, അത് കൈ എടുക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാണ്. The wood had broken at the edge of the hole and jammed Danilka's hand. He could push it further in but could not pull it out. Turned snaps of the broken piece and the boy's hand red and crushed is released. അതായത് മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ബ്രോക്കൺ അറ്റ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ആൻഡ് ജാംഡ് ഡെനിൽക്കാസ് ഹാൻഡ്. ഡെനിൽക്കയുടെ കൈ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നീട്ടാം, പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് പുള്ളി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ടെറിൻഡി എന്ത് ചെയ്യും, ടെറിൻഡി സ്നാപ്സ് ഓഫ് ദി ബ്രോക്കൺ പീസ്, ആ പീസ് അവിടെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പീസ് മുറിച്ച് മാറ്റി ആ കുട്ടിയുടെ കൈ, ചുമന്ന കൈ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആകെ ചതഞ്ഞ കൈ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. Okay, this much about today's chapter. Go through the lesson, very simple chapter and a very nice story. Okay, go through the chapter and study the meanings. Okay, thank you.